Spotlight, RI District 3234, hereby takes pride in conferring Mr. V.A.K. Rangarao with the Lifetime Achievement Award on this day, the 18th of January 2025 at Chennai, India. Citation. The further backward you can look, the further forward you're likely to see. Winston Churchill. Ravu Venkata Ananta Kumara Krishna Rangarao, better known as V.A.K. Rangarao, is an Indian music scholar, dancer, film historian, book reviewer, art critic, and orator. He was born in 1938 in Madras to Ravu Janardana Krishna Rangarao, the younger brother of Raja of Bobili and Saraswati Devi, the younger sister of Rani of Bobili, and is a descendant of the royal family of Bobili near Visakhapatnam, India. His father was titled the Zamindar of Chikkavaram. With Telugu as his mother tongue, V.A.K. Rangarao had a good foundation in English, having attended Good Shepherd Convent, Madras, the Bishop Cotton's Boys High School, Bangalore, and the Madras Christian College School, Madras. He pursued his education at Pachapas College, Madras. His love for Telugu flowered with the blessings of Sri Malladi Ramakrishna Shastri and flourished under the guidance of Dr. R. Rudra. V.A.K. Rangarao learned Bharatanatyam under legends like Varur Ramaya Pillai, Saride Lakshmi Narasimha, and Kalanidhi Narayanan. He is known for having the largest collection of 78 RPM gramophone records in the world. The Limca Book of World Records states the number of records to be 53,000. His collection has music in more than 15 foreign languages, some of which are Latin, Greek, and Russian, and more than 40 Indian languages. His collection also includes plays, speeches, and recitations of eminent personalities such as Tagore. V.A.K. Rangarao's inherent hunger for cinema of the vintage era made him a staunch devotee, a fanatic of facts, a connoisseur of film history and its documentation. The British Film Institute's Encyclopedia of Indian Cinema records a special thanks to him. He is a treasure trove of knowledge and a walking encyclopedia. We, the members of Rotary Club of Chennai Spotlight, rise as one and have great pride in conferring on Mr. V.A.K. Rangarao the Lifetime Achievement Award for the Rotary year 2024-25. Thank you. నన్ను ఇలా గౌరవించినందుకు శ్రీమతి దేవి గారికి నా కృతజ్ఞతలు, వేణుగోపాలుని ఆశీస్సులు. ఈ బిరుదు గురించి నాకు చెప్పలేదు. వారు నిర్ణయించిన తర్వాత తల వంచడం నా విధి. నేనెంతో చేశానని వారి అభిప్రాయం. నేను అనుకోవడం ఇంకా ఎంతో చెయ్యాలి. సిఎస్ రావు గారిని 2-3 సార్లు సెట్లో చూశాను. నేనెవరో వారికి తెలియదు, వారెవరో నాకు తెలుసు. మొట్టమొదట పక్కింటమ్మాయిలో వారి వేషాన్ని గమనించాను. వారు దర్శకత్వం వహించిన ఎన్నో సినిమాలు చూశాను. నాకు ఒక సినిమా అంటే అందులో ఉండే నాట్యం, పాటలు. వీరింత బాగా నటించారు, ఈ స్క్రీన్ ప్లే ఎంత బాగుంది, ఈ కథ, వాటి మీద నా దృష్టి పోదు. ఆట, పాట. ఎంతోమంది గొప్ప రచయితలు, గొప్ప సంగీత దర్శకులు, గొప్ప గాయకులు సిఎస్ రావు గారి సినిమాల్లో పాటలు పాడారు. ఆయన మొట్టమొదటి తెలుగు సినిమా శ్రీకృష్ణ తులాభారం. అందులో ఎస్వర్ లక్ష్మి
గొప్ప గాయని. నందగోపాలుడే తనవాడైతే అందని ఫలమున్నదా. రికార్డులో రాలేదు. ఎంత గొప్ప పాటో ఇన్నేళ్ల తర్వాత నేను మర్చిపోలేదు. నా దృష్టిలో సిఎస్ రావు గారికి సంగీతం మీద ఎంతో కొంత పట్టు ఉండి ఉండాలి. లేకపోతే ఇన్ని మంచి పాటలు వారి సినిమాల్లో ఉండవు. ఇంకా నా జ్ఞాపకం ఉన్నవి, వాల్మీకిలో జలల జలల జలధార అరుదైన రాగం సినిమా పాటల్లో, మలయ మారుతం. ఒక జలపాతం, అక్కడ నాయిక పాడుతుంది. ఆ పాట తలుచుకుంటే నాకు ఇంకా మలయ మారుతం సోకుతున్నట్టుగా ఉంటుంది. చూసారా, గొప్ప సినిమా నాకు తెలియదు, నాలో కలిగించిన అనుభూతి 50 ఏళ్ల తర్వాత నన్ను మళ్ళీ ఒళ్ళు పులకరించేలాగా చేస్తున్నది అంటే ఆ పాట నా జ్ఞాపకం. ఇంకా దేవాంతకుడు సినిమాలో అనుకుంటాను, భజ భజ మానస భగవంతం. చూసారా, దేవుడి గురించి ఎన్ని పాటలు రాలేదు తెలుగు సినిమాల్లో. కృష్ణుడి గురించి, రాముడి గురించి, వెంకటేశ్వరుడి గురించి వందలు వందలు. అది నాకు ఇంకా గుర్తుంది. తర్వాత ఏకవీరలో ప్రతి రాత్రి వసంత రాత్రి, ప్రతి గాలి పైర గీతం, కంచుకోటలో నాట్య గీతం, సరిలేరు నీకెవ్వరు. 2 విధాలుగా, ఒకటి కాస్త జానపదంగా ఉంటుంది, మరొకటి శాస్త్రీయంగా ఉంటుంది. మరొక సినిమా పేరు వెంటనే గుర్తు రావడం లేదు. సమయం ఇది డాయరా సరసుడా, ఫస్ట్ క్లాస్. ఈ పాటలు నాకు ఎందుకు గుర్తున్నాయి? ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కొన్ని వందల పాటలు వినుంటాను, వందలు కాదు వేలు, వందల సినిమాలు చూశాను. ఈ పాటలు గుర్తు. ఈ పాటలు గుర్తున్నాయంటే వీటికి అదృశ్యంగా సిఎస్ రావు చెయ్యి ఉంది. ఒక సినిమా పాట అంటే రచయిత, సంగీత దర్శకుడు, పాటలు పాడిన వారే కాదు, ఛాయాగ్రాహకుడు, కూర్పు చేసినవాడు, డైరెక్టరు, ఆ పాత్రలకి మేకప్ చేసిన వాళ్ళు, వేషధారణ చేసిన వీళ్ళందరూ భాగస్థులే, ఒక్కళ్ళు చేసినది కాదు. ఆ తర్వాత నాకు రాజసులోచనతో మరి కాస్త పరిచయం, సినిమా నటిగా కాదు. ఆవిడ రంగస్థలం మీద నాట్యాలు చేస్తున్నప్పుడు, ఆవిడ నాట్యం ఎన్నో సినిమాల్లో నాట్యం చేశారు. మీలో ఏ ఒక్కరికి జ్ఞాపకం లేని పాట నేను చెప్తాను. కూతురు కాపురం అనే సినిమా ఎక్కువ రోజులు ఆడలేదు. రమేష్ నాయుడు సంగీతం. వన్నెల చిన్నెల కన్యనురా, నిన్నే వలచిన ధన్యనురా. గ్రేస్, సౌకుమార్యం అంటే ఆ పాటలో. ఆవిడ ఎన్నో సినిమాల్లో ఎన్నో నాట్యాలు చేశారు, శాస్త్రీయ నాట్యాలు, జానపద నృత్యాలు, కాస్త పాశ్చాత్య ధోరణి ఉండేవి. అన్నీ సరే, అవేవి బాగులేవని కాదు, నాకు నచ్చింది ఏదో నేను చెప్తున్నాను. చూసారా, ఒక సినిమా మనకు నచ్చింది అంటే ఇంతమంది చేతులు అందులో ఉండాలి. అయితే సిఎస్ రావు సినిమాలో అక్కర్లేదండి, థ్యాంక్ యూ. సిఎస్ రావు సినిమాల్లో జానపదుల్ని
అంతకంట ఒక మెట్టు పైన ఉన్నాము అనుకుంటున్న మాలాంటి వాళ్ళని కూడా మురిపించే సంగతులు ఉండేవి. సినిమాలో అంటే నాటకీయత, డ్రామా ఉండదా? ఉంటుంది, అందరి సినిమాలోనూ ఉంటుంది. సిఎస్ రావు సినిమాలో ఆ సన్నివేశాల ఫలానివి అని చెప్పలేను. తెలుగు సినిమాల్లో మెలో డ్రామా ఉంటుంది. సరే, సిఎస్ రావు సినిమాల్లో ఇది ఇలాగ జరిగి ఉందేమో, జరిగి ఉంటుందేమో అనే భ్రమే కాదు, అనే ఆలోచన కలిగిస్తాయి. అది సిఎస్ రావు గొప్పతనం అని నా ఉద్దేశం. చాలామంది చెప్తారు సిఎస్ రావు తీసిన ఈ సినిమా 20 వారాలు ఆడింది, ఈ సినిమా శతదినోత్సవం చేసుకున్నది, 200 అలా చేసుకున్నది అంటే ప్రజల దృష్టిని ఆయన ఆకర్షించగలిగాడు. ప్రజల నాడి మీద ఆయన చెయ్యి ఉంది. అందుకు నేను ఏమని చెప్పను, ఆయన్ని నేను మెచ్చుకోవడం ఏమిటి, అంతకు మించిన వాడతను. నేను మెచ్చుకోవడం కాదు, నాకు తోచిన విషయాలు మీతో పంచుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఆయన సినిమాలు పెద్ద ఘన విజయాలు సాధించినవి చూడండి, ఎక్కువ మంది చూడని సినిమాలు చూడండి. అందులో కూతురు కాపురం ప్రత్యేకంగా నాకు నచ్చిన సినిమా, ఎక్కువ రోజులు ఆడలేదు. ఆ పాత్రలో నిజ జీవితంలోంచి నడిచి వచ్చినట్లుగా ఉంటాయి. అయితే 100 రోజులు ఆడినవి, 200 ఆడిన డ్రామా ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాళ్ళు పెద్ద అంటే సినిమా కథలోనే పెద్ద హీరోలు, ధీరోదాత్తులు, ఏదో గుణవంతులు అనే అభిప్రాయం కలిగిస్తుంది. కూతురు కాపురంలో అలా కాదు. నీకు నాకు ప్రతిరోజు ఎదురుపడే మనుషులు అనిపిస్తుంది. దురదృష్టవశాత్తు ఆ సినిమా నెగటివ్ కోసం నేను ప్రయత్నించాను, ఎక్కడా దొరకలేదు. ఒకప్పుడు 1958-60 ప్రాంతాల్లో బొబ్బిలి మా సొంత ఊరు అని చెప్పుకుంటాను. నేను పుట్టింది పెరిగింది మెడ్రాస్లోనే, మా నాన్నగారిది పెదనాన్నది బొబ్బిలి. అక్కడ శ్రీరామ టాకీస్ నడిపించాను. మాకు అదే ఊర్లో ఒక టూరింగ్ హాల్ కూడా ఉండేది. వాళ్ళకి మాకు పోటీలు. ఎవరు మొదట్లో సైమల్టేనియస్ రిలీజ్ ఇచ్చేంత పెద్ద ఊరు కాదు, 1-2 సినిమాలు అలాగ వచ్చిన ఒక చిన్న ఊరు. ఆ చిన్న ఊరు విజయనగరంలో చూసి, విశాఖపట్నంలో చూసి, ఎప్పుడు ఆ సినిమా ఎక్కడికి వస్తుందా, నా థియేటర్కి వస్తుందా, ఆ టూరింగ్ హాల్కి వస్తుందా అనేదో పోటీ. ఎన్నో సినిమాలు నాకు నచ్చిన సినిమాల్లో పాటలు, నాట్యాలు సినిమాతో పాటు చూడడమే కాకుండా మరుసటి రోజు ఉదయం ఆ హాల్కి వెళ్ళి నా చేతిలో ఉంది కాబట్టి యాజమాన్యం ఆ పాటలు వేయించుకొని చూసేవాడిని. కొన్ని సినిమాలకి ప్రత్యేకంగా హిందీ సినిమాలకి కామెంటరీ చెప్పేవాడిని. ఇవన్నీ ఈ కామెంటరీ చెప్పడం తెలుగు సినిమాలు చూసి దాంట్లో కథనం ఇటు రచయిత అటు దర్శకుడు ఎలాగ రూపొందించారో అది మనసులో పెట్టుకొని ఆ హిందీ సినిమా గురించి కామెంటరీ అలా చెప్పేవాడిని. ఈరోజు ఇలాగ మీ ముందు కూర్చొని మాట్లాడే అవకాశం నాకు కల్పించింది ఎవరు? దేవి. ఆమెకు శ్రీ వేణుగోపాలుడు సకల శుభాలు, ఆరోగ్యం కలిగిస్తాడని నా విన్నపం. సెలవు. And present the stationery to the children of Venkateshwara, Srinivasa Rao Garu and Venkateshwara. So there's the connect.
నమస్కారం అండి. రాసులోచన గారు ఎప్పుడు మా స్కూల్కి వచ్చేవాళ్ళు అన్నమాట. రెగ్యులర్గా ఆమె స్కూల్కి వచ్చి పిల్లలకి ఏదో గిఫ్ట్లని ఇవ్వడము, పిల్లలతో టైం స్పెండ్ చేయడము లాగా చేస్తూ ఉండేవారు. ఇప్పుడు దేవి కృష్ణ కూడా వాళ్ళ అమ్మగారు మర్చిపోకుండా అలాగే వస్తూ ఉంటారు. రెగ్యులర్ డోనర్ దేవి కృష్ణ మా స్కూల్కి. చాలా ఇంట్రెస్ట్ పిల్లలంటేను. మా స్కూల్ స్టార్ట్ చేసి 74 years కంప్లీట్ అవుతుంది ఈ మేకి. ఈసారి అందరినీ గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేయాలని ఐ హోప్. మీరందరూ కూడా తప్పకుండా రావాలి. నుంగంబాకంలో హార్ట్ ఆఫ్ ద సిటీ చైల్డ్ ట్రస్ట్ హాస్పిటల్ దగ్గర ఉంది స్కూలు. అయితే చిన్న స్కూలే అన్నమాట, ప్రైమరీ స్కూలు. ఇప్పుడు అందరూ ఇంగ్లీష్ మోజులో పడి పిల్లల్ని ఇంగ్లీష్ మీడియం పంపిస్తున్నారు. మా స్కూల్లో కూడా ఇంగ్లీషు, తమిళు, తెలుగు అన్నీ చెప్పిస్తున్నాం మేము పిల్లలకి. మంచి పిల్లలు వచ్చి చాలా టాలెంటెడ్ చిల్డ్రన్, టీచర్స్ కూడా చాలా బాగా చెప్పిస్తున్నారు. నేను వన్ ఆఫ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ అనమాట స్కూల్కి. మా డైరెక్టర్ గారు సిఎస్ రావు గారి గురించి మాట్లాడాలంటే చాలా చాలా ఉంది. నాకు డైరెక్టర్ సిఎస్ రావు గారు 13 ఏళ్ళ బేబీ నుంచి నాకు బాగా అలవాటు. ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పుడు భక్త రామదాసు అనే పిక్చర్లో కన్నమ్మ గారితో యాక్ట్ చేశాను చిన్నప్పుడుగా. అప్పటి నుంచి కూడా నేను కన్నమ్మ గారితో డైరెక్టర్ సిఎస్ రావు గారు ఫాదర్ మదర్ అంటే సి పుల్లయ్య గారు ఆయన భార్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి నేను ఆడుకుంటూ ఉండేదాన్ని అనమాట చిన్నప్పుడు. అలాగా సిఎస్ రావు గారు మన దేవి వాళ్ళ నాన్నగారే కాదు, తాతగారు, అమ్మమ్మ అందరూ నాకు బాగా తెలుసు అన్నమాట. వాళ్ళ ఇంట్లో ఆడుకొని పెరిగిందాన్ని నేను డైరెక్టర్ గారు అంటే రాజకృష్ణ గారి కంటే ముందు నాకు డైరెక్టర్ గారు సిఎస్ రావు గారే నాకు బాగా పరిచయం. చిన్నప్పటి నుంచి బాగా తెలుస్తుంది అనమాట, 13 ఏళ్ళ నుంచి. తర్వాత కొన్నాళ్ళ తర్వాత నేను టీనేజ్లో ఉన్నప్పుడు డైరెక్టర్ గారు డైరెక్ట్ చేసిన పిక్చరు సారథి స్టూడియోలో పెళ్ళి కాని పిల్లలు. ఆ పిక్చర్లో నేను కాంతారావు గారితో ఒక సాంగ్, చాలా మంచి సాంగ్. ఆ సాంగ్ ఘంటసాల గారు, పి సుశీల గారు పాడారనమాట. అందులో జమున గారు, జగ్గయ్య గారు, నేను, కాంతారావు, హర్నాథ్, రామకృష్ణ అందరు చాలామంది ఉన్నారనమాట ఆ పిక్చర్లో. ఆ పిక్చర్లో నేను ఫస్ట్ డైరెక్టర్ గారు సిఎస్ రావు గారు డైరెక్ట్ చేసిన పిక్చర్లో నేను యాక్ట్ చేశాను. దాని తర్వాత గోల గోపన, ప్రతిజ్ఞాపాలన రామానాయుడు గారి పిక్చరు, తర్వాత యశోదాకృష్ణ, అలాగ ఒక 5-6 పిక్చర్లో ఆయన డైరెక్షన్లో నేను వర్క్ చేశాను. నాకు ఇప్పుడు చెప్పాలంటే ఆ కాలంలో డైరెక్టర్ గారు రాజకృష్ణ గారు అక్క మ్యారేజ్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి కవల పిల్లలు పుట్టారు అని చెప్పారు. అప్పుడు కవల పిల్లలు అంటే చాలా గొప్ప అనమాట. మేమందరం కవల పిల్లల్ని చూడటానికి వెళ్ళాం. ఎవరు? మన దేవి శ్రీ అనమాట. పుట్టినప్పుడు మేము వెళ్ళాం. మాకంతా అప్పుడు మేము టీనేజ్ మేము యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కవల పిల్లలంటే చూడాలి కదా, ఇద్దరు ట్విన్స్లా అంటే మాకు చాలా అంటే సినిమా ఫీల్డ్లో పుట్టడం అంటే అదే అనమాట ఫస్ట్. అలాగా దేవి వాళ్ళు పుట్టిన దగ్గర నుంచి కూడా నాకు బాగా పరిచయం. తర్వాత చాలా కాలం తర్వాత రాసవిచన గారు అంటే సిఎస్ రావు గారు చనిపోయిన తర్వాత నేను కొన్నాళ్ళు ఆంధ్రాలో అక్కడ అమెరికాలో ఉండి వచ్చిన తర్వాత రాసవిచన గారితో చాలా ఎక్కువ పరిచయం నాకు. ఎందుకంటే ఆవిడ లోన్లీగా ఉండేవారు. అప్పుడు మేమందరం మీట్ అయ్యి ఆవిడ మన ఇంటికి వచ్చేవారు, నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేదాన్ని. అలాగే చాలా బాగా పరిచయం అనమాట. ఆవిడ చనిపోయేదాకా కూడా నేను 2 days ముందు కూడా ఆవిడతో ఎప్పుడు కలిసి ఉండేదాన్ని. ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కూడా కలిసే వెళ్ళేవాడు అనమాట. ఎక్కడికైనా నేను వెళ్ళాలంటే నేను నా కార్లో వస్తానంటే ఆవిడ ఒప్పుకునేవారు కాదు. లేదు నువ్వు అక్కడే ఉండు, నేను వచ్చి పికప్ చేసుకుంటా అని కార్లో కూడా మాట్లాడుతూ వెళ్ళేవాడు. ఒక్క నిమిషం కూడా మేము వదిలిపెట్టి ఉండేవాళ్ళం కాదు. అంత బాగా మా ఇద్దరికి ఓన్ సిస్టర్ లాగా నాకు పరిచయం అయిపోయారు. తర్వాత ఆవిడ చనిపోయిన తర్వాత చాలా బాధేసింది. అప్పుడప్పుడు దేవిని చూస్తుంటే వాళ్ళ అమ్మని చూసిన ఫీలింగే నాకు వస్తుంటుంది అనమాట. తను దేవి ఏదైనా ఫంక్షన్లో కనబడితే నేను అందరిని వదిలేసి దేవిని ఎలా వెతుకుతూ చూసేదాన్ని. ఎందుకంటే నాకు రాజసూచన గారిని చూసిన ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట దేవిని. ఇప్పుడు ఈరోజు ఫంక్షన్కి రావటం కూడా నేను అసలు వద్దామని అనుకోలేదు. ఎందుకంటే నాకు దేవి మీద చిన్న ఒక కోపం వచ్చింది. ఆ కోపం ఏంటంటే తను అందరినీ పిలిచింది, ఇంటికి వెళ్ళి కూడా పిలిచింది. వాళ్ళు రాలేదు, వాళ్ళ పేర్లు చెప్పను నేను. నాకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ పంపించింది, చూశాను, గమ్మునున్నాను. మళ్ళీ తర్వాత నైట్ దాకా కూడా నేను వచ్చే ఉద్దేశం లేదు నాకు. ఎందుకంటే
నన్ను తను ఒక ఫోన్ చేసి పిలవలేదు నన్ను. ఎందుకంటే నేను రాజసులోచన గారికి ఓన్ సిస్టర్ లాగా అనమాట. ఆవిడ మా అక్కలతో సమానం. రాజసులోచన గారు ఆవిడంటే నాకు చాలా ప్రాణం. ఎందుకంటే ఎప్పుడూ కలిసి ఉండేవాళ్ళం అనమాట. నేను ఆవిడకి ఆంటీ లాగా, అంటే పిన్నమ్మలాగా అనమాట. వాళ్ళ నాన్నగారు తెలుసు, వాళ్ళ అమ్మగారు తెలుసు, వాళ్ళ తాతగారు తెలుసు, వాళ్ళ అమ్మమ్మ తెలుసు, అందరూ తెలుసు. చిన్నప్పటి నుంచి నేను చూసిన దాన్ని. నేను ఈ ఫంక్షన్కి వచ్చేటప్పుడు నేను రాకూడదు అనుకొని కోపం వచ్చిందనమాట. రాను అనుకున్నాను. తర్వాత తను ఒక మెసేజ్లో వాయిస్ మెసేజ్ పెట్టింది. అది నేను వచ్చి ఈరోజు మార్నింగ్ చూశాను. ఆంటీ మీరు వచ్చేమో నాకు బ్లెస్ చేయాలండి. వెంటనే నాకు దేవి మాట అది తను చూస్తే వాళ్ళ అమ్మే జ్ఞాపకం వస్తుంది. కనుక అయ్యో మన బిడ్డలాగా పిలిచింది కదా, అయ్యో మన బ్లెస్సింగ్స్ ఆవిడకి ఇవ్వకపోతే ఎలాగా. అందులో ఏమిటంటే ఒక గొప్ప సంగతి, ఈ కాలంలో తల్లిదండ్రి బతికుండగానే ఎవరు గమనించిన రోజుల్లో వాళ్ళ అమ్మకి నాన్నకి ఈరోజు సిఎస్ రావు గారు 100 years ఫంక్షన్ చేస్తుందంటే చాలా గ్రేట్. నేను నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా దేవిని వాళ్ళ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించాలని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఎవరంటే ఈ కాలంలో 100 years వాళ్ళ నాన్నని అమ్మని గుర్తు చేసుకున్నాడు. ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళ అమ్మకి ఫంక్షన్ చేస్తుంటుంది దేవి. నిజంగా వాళ్ళ అమ్మ ఎప్పుడు దేవి అంటే, ఎందుకంటే మిగతా 2 పిల్లలు కూడా ఈ ఊర్లో లేరు, బయట ఊర్లో ఉన్నారు. దేవియే లాస్ట్ దాకా కూడా వాళ్ళ అమ్మని గమనించుకొని చూసిన మనిషి అంటే దేవి. చాలా గ్రేటు. ఈరోజు నేను ఈ ఫంక్షన్ మిస్ అవ్వకూడదు అని ఈరోజు నాకు రావాల్సిన, అంటే నాకు కొన్ని ప్రాబ్లం ఉంటుంది, గెస్ట్లు అంతా వచ్చినారు, రాకూడదని అనుకున్నాను. కానీ సిఎస్ రావు గారు 100 years అంటే మళ్ళీ ఇంకా ఎప్పుడు వస్తాం. అందులో దేవి మెసేజ్ పెట్టింది, వాయిస్ మెసేజ్. దాంతో నా మనసు ఒకలాగా ఈరోజు ఇక్కడికి రావటం జరిగింది. వచ్చినందుకు ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ మాకందరికీ కూడా ఉండాలి. వాళ్ళ అమ్మా నాన్న, దేవికి, వాళ్ళ కుటుంబానికి నా ఆశీస్సులు, బ్లెస్సింగ్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. మీ అందరికీ నా నమస్కారం. நம்ம தமிழில் பேசலாம். எங்களுடைய என்றும் இளமை எங்களுக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்க ஒருத்தர் இருக்காங்க. அவங்களும் வந்து சினிமா உலகில் கலகலன்னு களை கட்டியிருக்காங்க. எங்கள் ஆண்டி சச்சு ஆண்டி, வாங்க ப்ளீஸ். என்றும் இளமை சச்சு ஆண்டி. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபிலிம் பார்க்கும்போது த்ரில்லிங்காக இருக்குது. என்னதான் அந்த கலரில் இன்றைக்கி எப்படி தான் தெரிஞ்சாலும் அந்த டெக்னாலஜி, அந்த படங்கள், அந்த பாட்டு, அந்த கேமராமேன் வந்து எவ்வளோ அழகாக வந்து காமிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நிஜமாகவே இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபிலிமில் தான் பார்க்கணும். அவ்வளோ அழகாக. ஏன்னா நானும் வந்து அவர் சிஎஸ் ராவ் அவருடைய டைரக்ஷனில் 2 படம் நான் வந்து டான்ஸ் பண்ணேன். நான் பேபி ஆர்டிஸ்ட்டு. பீப்புள்ளையா சார் படம் வந்து நான் தர்ம தேவதான்னு ஒரு படம், கிரிஜாவுக்கு ஜூனியர். நான் மொக்கமாலா வந்து என்னை தூக்கிட்டு போவார். அது மாதிரி ஒரு இது சாந்தகுமாரி அம்மா தான் என்னை வளர்ப்பாங்க. ஸோ அப்போ நான் பேபி ஆர்டிஸ்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணும்பொழுது தமிழ் தெலுங்கு 2 சைமல்டேனியஸ் எனக்கு. அது விஜயா வாகினி ஸ்டுடியோவில் வந்து நான் அவ்வளோ ஆர்டிஸ்டையும் பார்ப்பேன். நான் அவ்வளோ சந்தோஷம். இன்றைக்கி ரேலங்கி சார்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து இந்த ஃபேமிலியில் யாரையோ பார்த்தா மாதிரி இருக்குது எனக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு நிஜமாக எங்களுக்கு கிடைச்ச சினிமா, தட் இஸ் ராஜ்ஸ்ரீ இருக்கா, அவங்களுக்கு தெரியும், அவளும் சின்ன வயசுலேருந்து ஆக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கா. ஸோ அந்த இது வந்து இன்றைக்கி எவ்வளோ பிரம்மாண்டமான படங்கள் நாங்கள் ஆக்ட் பண்ணாலும் சரி, பார்த்தாலும் சரி, அந்த பீரியட் இனிமேல் வரப்போகிறது இல்லை. அவ்வளோ வந்து அருமையான ஒரு இது. ஏன்னா அந்த பீப்புள் அவ்வளோ லெஜெண்ட்ஸ். நாங்கள் கூட ரங்கராவ் சார்லாம் நான் பேபி ஆர்டிஸ்ட் மாயா பஜாரில் ஆக்ட் பண்ணும்பொழுது கும்முடி இருந்திருக்காரு. நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டு, எக்கச்சக்க ஆர்டிஸ்ட், யார் பேரை சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல, அவ்வளோ பேரும் இருந்திருக்காங்க. 2வது வந்து என்ன சொல்லணும், ராசுலோச்சனா அம்மாவை பற்றி நான் டெஃபினட்டாக சொல்லணும். அவங்க டவுனில் தான் இருந்தாங்க முதல்ல. எங்கள் அப்பா வந்து லாயரு, டவுனில் தான் இருந்தாங்க. ஸோ எங்கள் ஃபேமிலிக்கும், ராசுலோச்சனா அம்மா ஃபேமிலிக்கும், இந்த கிருஷ்ணா அவங்களுடைய ஆண்ட் வந்து என்னுடைய இன்னொரு சிஸ்டருடைய கிளாஸ்மேட் அவங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலியாக தெரியும்.
ராசலோச்சனா அக்கா மாதிரி வந்து வரவே வராது. டான்ஸாக இருக்கட்டும், ஆக்டிங்காக இருக்கட்டும், நேராக ஒரு ஒரு சோஷியல் சர்வீஸோ இல்லை ஒரு ஹியூமன் பீயிங் ஒரு இதில் எல்லாருக்கிட்டேயும் மிக்ஸ்அப் ஆகுது. இன்றைக்கி கூட நான் சுச்சிக்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன், அவங்கெல்லாம் வந்து எப்படி ஒரு ஆர்டிஸ்ட்னா எப்படி இருக்கணும், நல்ல பீக்கில் இருந்தால் கூட ரொம்ப சிம்பிளாக இருப்பாங்க, எல்லா ஆர்டிஸ்டோடையும் மிக்ஸ்அப் ஆவாங்க. இப்போ வந்து எங்களுக்கு இந்த கேரவன் ஒன்று கொடுக்குறாங்க, யார் கூட ஆக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியல. ஏதோ செட்டுக்கு போகிறோம், திருப்பி அவங்க ஷார்ட் ஆகி அவங்க உள்ளே போயிடுவாங்க, நாங்கள் போவோம், நாங்கள் வந்துடுவோம். அந்த ஃபேமிலியினுடைய அந்த இது இருக்குது பாருங்கள், அந்த சாமு நாங்கள்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஃபுல் டே அங்கே இருப்போம். நான்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, முக்கால்வாசி நான் ஃப்ளோரில் தான் வளர்ந்தவோ. நான் எங்கள் ஃபேமிலியை விட நான் அங்கே தான் ஜாஸ்தி இருந்திருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது. ராசலோச்சனா அக்கா வந்து அப்புறம் ஒரு பீரியடில் நாங்கள்லாம் ஒன்றா தான் வெளியில் போவோம், ஒன்றா தான் பேசுவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம். ஸோ அதே மாதிரி தேவி வந்து அவங்க பசங்களையும் ரொம்ப நல்லா எல்லாரையும் அப்படி இது பண்ணியிருக்காங்க. தேவி வந்து எவ்வளோ சோஷியல் ஒர்க் பண்ணுறா, இன்றைக்கி கூப்பிட்டா கண்டிப்பாக இன்றைக்கி இதுக்கு வரணும் அப்படின்னு தான். ஏன்னா அவர் பேர்லேயும் எனக்கு ரொம்ப மரியாதை உண்டு. சிஎஸ் ராவும் அப்படி இது பண்ணார். தமிழில் அவர் ஜட்ஜாலாம் ஆக்ட் பண்ணார், ஆக்டும் பண்ணார், எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்காது. அப்புறம் வந்து ஸ்ரீயை வந்து நான் சிகாகோ போனேன், அங்கே பார்த்தேன், ஷியாமையும் பார்த்தேன், ஸ்ரீயும் பார்த்தேன் நான். ஸோ தேங்க்ஸ் டு தேவி. அதாவது ஒரு ஃபாதருக்கோ மதருக்கோ ஒரு நல்ல டைமில் வந்து நிஜமாகவே இந்த மாதிரி ஒரு இது பண்ணுறதுன்றது வந்து ரொம்ப சிறந்தது. ஏன்னா ஒரு கேதரிங், எல்லாருக்கும் ஒரு பழைய மலரும் நினைவுகள் ஒரு இது வரும். ஸோ எல்லோரும் ஒரு பார்க்குறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம். இந்த ரேவதி, ஜூனியர் ரேவதி, இவங்க நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டு இன்றைக்கி இது பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் டு தேவி அண்ட் கிருஷ்ணா. ஏன்னா இவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் எடுத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் எனக்கு பார்த்த உடனே தெரியுது. ஏன்னா இந்த கேதரிங் கூட வெளியில் ஒரு ஃபங்க்ஷனில் வேறு எங்கேயும் இல்லை. ஒரு கச்சேரி, ஒரு கர்நாடிக் மியூசிக்கில் 10 பேர் 5 பேர் தான் அப்படின்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கேதர் பண்ணுறது அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருந்தால்தான் இந்த மாதிரி கேதர் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்காக நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு கைத்தட்டல் கொடுக்கணும். என்னையும் இந்த இதில் கூப்பிட்டு எனக்கு இந்த ஆனர் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ வெரி மச். எல்லாருக்கும் ஆல் த பெஸ்ட். வணக்கம், நன்றி. ముఖ్యంగా శ్రీమతి దేవి శ్రీకృష్ణ గారికి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఇందా చెప్పినట్టుగా తల్లిదండ్రులు మర్చిపోయే కాలంలో 100 సంవత్సరాలు శత జయంతిని సెలబ్రేట్ చేయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం, చాలా గొప్ప విషయం. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చాలామందికి కళ్ళు తెరిపిస్తాయి కూడా. తల్లిదండ్రులను వృద్ధాశ్రమంలో చేర్చే ఈ కాలంలో తల్లిదండ్రులను నెవరు వేసుకుంటూ 10 మంది ఫ్రెండ్స్ని పిలిచి ఇలాంటి చక్కటి కార్యక్రమం చేస్తున్న మీ ఇద్దరికి నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. రాజశ్రీ అమ్మగారు ఒక పద్యం పాడమన్నారు. సిఎస్ రావు గారి పేరు కలిపి మాయాబజార్లో ఒక పద్యాన్ని ప్యారడీగా పాడతాను. అష్టదిక్కుంబి కుంభాగ్రాలపై సిఎస్ రావు ధ్వజముగ్రాల చూడవలదే, గగన పాతాళ లోకాలలోని సమస్త భూత కోటులు నీకే మ్రొక్కవలదే, ఏ దేశమైన వారి ఆదేశముద్రపడి సంభ్రమాశ్చర్యాల జరుగవలదే. హై హై సిఎస్ రావు, జై హే సిఎస్ రావు అని దేవగురుడే కొండాడవలదే, వారి యుర్వినెల్ల శాసించవలదే, వారి ఐశ్వర్యమెల్ల సాధించవలదే, వారి మన బంధుహితులకు ఘనతలన్నీ కట్టబెట్టిన ఘనకీర్తి కొట్టవలదే. హాయ్ హాయ్ రైక. థ్యాంక్ యూ జేకే గారు. చాలా సంతోషం ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం. మీ ఇద్దరికి మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. News Anandan, the first and foremost PRO in Chennai, and thank you sir for all your support. Yeah.
He was in Ilayaraja's concert in Tirunelveli. He took the evening flight to be here. Thank you very much, Diamond Babu sir. Thank you. Spotlight. 3 cheers to the girls. The month of January is known as the Vocational Services Month. So when I brought up this idea of the vocational award, all our corporate said go ahead and do it. And when we found our beloved CPS who were pre-ready, we were even more happier. Thank you, sir. We are proud that we could honor you today. He is our district vocational service chairman, and thank you. డైరెక్టర్ గారు సిఎస్ రావు గారు 100 years ఈ ఫంక్షన్లో ఇంతమందిని కలుసుకోవటం, ఆయన భార్య రాజకృష్ణ గారికి ఈ ఒక ఫంక్షన్ చేయటం, దేవి వాళ్ళ ఆయనకి కృష్ణ గారికి మేము చాలా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ, ఈ కాలంలో తల్లిదండ్రులకి వాళ్ళు లేకపోయినా కూడా ఇంత బాగా మంచి ఫంక్షన్ చేసి మమ్మల్ని అందరినీ పిలిచి మమ్మల్ని మర్యాద చేసినందుకు వాళ్ళకి మా కృతజ్ఞత చెప్పుకుంటున్నాము. వాళ్ళ ఆత్మ సిఎస్ రావు గారు, రాజకృష్ణ గారి ఆత్మ ఎక్కడున్నా కూడా వాళ్ళ ఆత్మకి శాంతి కలగాలని భగవంతుని వేడుకుంటున్నాను. எனக்கு தேவி கிருஷ்ணா தான் ரொம்ப நல்ல பழக்கம். அவங்க அம்மாவை நான் பார்த்து ரசிச்சிருக்கேன், கூட ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன். எனக்கு அவ்வளோவா தெரியாது. ஆனால் தேவி போல் ஒரு குழந்தைய பெற்றதுக்கு அவங்க ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும். ஆனால் எனக்கும் இந்த மாதிரி பசங்க இல்லையேன்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. அது ஒன்று தான் என்னோடய வருத்தம். அதனால் டைரக்டர் காஸ்க்கு நான் ஆக்ட் பண்ணலை, ஆனால் ஆக்ட் பண்ணியிருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்குமோன்னு இப்போ ஃபீல் பண்ணுறேன். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இங்கே வந்ததுக்கு. To pay a tribute to the well-known, well-achieved director and sometimes actor, Mr. C.S. Rao. I do not have to say anything great about him. His achievements are known all over South India through films in Tamil and Telugu. I consider myself fortunate in being a part of this festival. Thank you very much. இன்னைக்கு எங்கள் அப்பா வெரி பாப்புலர் ஃபிலிம் டைரக்டர், தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரி, சிஎஸ் ராவ், சித்தஜல்லு ஸ்ரீனிவாசராவ், அவரோட 100th year இங்கே சென்னையில் கொண்டாடணும். அவர் ஆல்மோஸ்ட் 65 படம் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடா, மலையாளம் அண்ட் ஒரியா லாங்குவேஜஸில் எடுத்தவர். அவரோட அப்பா ரொம்ப ரொம்ப லெஜெண்டரி டைரக்டர் சி புல்லையா. ஸோ அப்பாவோட ஞாபகங்கள், அவரோட படங்கள், பாடல்கள் எல்லாமே இன்றைக்கி இந்த ஆடியன்ஸ்க்கு நாங்கள் ஸ்க்ரீன் பண்ணியிருந்தோம். வி ஹேட் செலிப்ரிட்டி கெஸ்ட், அஃப்கோர்ஸ் விஏகே ரங்கராவ் சார், வெரி பாப்புலர் ஹிஸ்டாரியன், டான்ஸர், ஸ்காலர். அவர் எங்களுக்கு சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப சிறப்பாக நடந்தது இந்த ஃபங்க்ஷன். சினிமா இஸ் அ மீடியம் விச் பிரிங்ஸ் ஆல் ஆஃப் அஸ் டுகெதர். அண்ட் நான்
சிஎஸ் ராவோட டாட்டர்னு சொல்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. அப்பா அம்மா 2 பேருமே திரைத்துறையில் கொடிக்கட்டை பறந்த 2 வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பர்சனாலிட்டிஸ். ஸோ இன்றைக்கி அவரோட 100th இயர் நல்லபடியாக இங்கே செலிப்ரேட் பண்ண முடிஞ்சதுக்கு ஐ ரியலி தேங்க் ஆல் த ஃபேன்ஸ், த வெல் விஷர்ஸ், ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் மை ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் சென்னை ஸ்பாட்லைட். அவங்க தான் இந்த ப்ரோக்ராமை இவ்வளோ சிறப்பாக பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஆந்திரா கிளப் வேர் திஸ் ப்ரோக்ராம் வாஸ் organized this evening. Thank you to all the dignitaries. May cinema grow, may cinema always flourish, and nalla padangal paathu let's all have a wonderful life.